Welcome to the future of innovation, where minds meet technology and dreams become reality. ICFI University Tripura, a place where creativity and technology converge. We provide an environment that fosters intellectual growth and hands-on learning. Our dedicated faculties are experts in their fields, passionate about mentoring the next generation of innovators. From adrenaline-pumping matches to our all-genre of sports, within the realms of Icaria, emerging as artists whose creations resonate with the heartbeat of artistic expression. Where innovation meets education. Join us on the journey to redefine what's possible. Your future begins here. ICFI University Tripura. Dream big. टोटल काउंटिंग स्टाफ कितना रहेगा? प्रिपरेशन कैसा है आपके यहाँ? संतुष्ट है सारे प्रिपरेशन से? कल सुबह 8 बजे से लोकसभा 2024 के लिए मतगणना शुरू होगी, जिसमें जो सबसे बड़ा सेंटर है स्टेट में उमाकांता अकेडमी, जिसमें 14 असेंबली सेगमेंट है, इसमें भी कल ही मतगणना शुरू होगी। और जो भी तैयारियां हैं मतगणना से रिलेटेड, जैसे काउंटिंग स्टाफ या पोलिंग काउंटिंग एजेंट अथवा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड तैयारियां हैं, वो कंप्लीट हो गई हैं। डिफरेंट असेंबली सेगमेंट में लगभग 8 से लेके और 14 तक काउंटिंग टेबल रहेंगे। साथ के साथ साथ जो पोस्टल बैलेट के काउंटिंग टेबल हैं वो लगभग 28 होंगे, और EDBPS के लिए जो हमारा स्कैनिंग का माध्यम है वो 15 टेबल्स के थ्रू किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि टोटल जो काउंटिंग स्टाफ होगा वो लगभग 1000 के आसपास, 1000-1200 के आसपास काउंटिंग स्टाफ कल इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद होगा। और लगभग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के 1000 के आसपास, 1000 या 1200 के आसपास जो कार्यकर्ता हैं, जिन्हें हम लोग काउंटिंग एजेंट बोलते हैं, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। और प्रशासन की तरफ से सिक्योरिटी के लिहाज से अथवा फायर सर्विस हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, इंटरनेट हो, इन सभी माध्यम से जो भी तैयारियां पॉसिबल हैं वो हमने की हुई हैं। और ख़ासकर मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इतनी गर्मी को देख के, चाहे वो मेडिकल टीम की ज़रूरत हो, एम्बुलेंसेस की ज़रूरत हो, अथवा ORS या इस तरह की दवाइयों की ज़रूरत हो, वो भी यहाँ पे कंप्लीट की गई हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत स्मूथ तरीके से ये रिज़ल्ट हम घोषित कर पाएंगे। और हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट के साथ भी कांटेक्ट में हैं, और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी आसानी से और काफ़ी स्मूथ तरीके से हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। सर, रामनगर बाई इलेक्शन को लेके कोई एक्स्ट्रा कुछ होगा क्या? इसे साथ में चलेगा काउंटिंग? जो रामनगर का बाई इलेक्शन है वो साइमल्टेनियसली चलेगा लोकसभा के। जिस तरीके से लोकसभा के राउंड होंगे, उनके भी उसी तरीके से राउंड होंगे, और उनका भी पोस्टल बैलेट जो लगभग 1000 से ऊपर है, उसकी भी काउंटिंग उसी रूम में की जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ही रिजल्ट, बाई इलेक्शन के और लोकसभा के, लगभग एक साथ ही घोषित किए जाएंगे। कितने बजे तक मिल सकता है ये रिजल्ट? देखिए, जो प्राथमिक रुझान है वो तो 11:30-12 बजे तक आपको पता लग जाएंगे। अगर मैं पिछले सालों के ट्रेंड्स की बात करूं, और हम उम्मीद करते हैं कि लगभग EVM काउंटिंग हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी।
और पूरा प्रोसेस जिसमें पोस्टल बैलेट भी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 से 6 बजे तक हम इसको कंप्लीट कर लें। सर उमाकांत स्कूल का आसपास जो बैरिकेड होता है वो कहाँ पर रहेगी और कौन सी बारी कौन सी किस तरफ रहेगा साइड को? तो 2 लोकेशन है, एक तो IGM चौमनी है जहाँ पे मुक्त धारा है, एक मेन बैरिकेडिंग उस तरफ से वहाँ पे होगी, दूसरा फायर ब्रिगेड चौमनी के पास बैरिकेडिंग होगी, और दोनों जो रास्ते उमाकांता एकेडमी के सामने और पीछे से जाते हैं, जो एक DM ऑफिस के सामने से रास्ता जाता है और एक जो SDM ऑफिस के सामने से रास्ता जो पीछे की तरफ है, ये दोनों रास्ते हम ब्लॉक रखेंगे सिक्योरिटी रीज़न से। और कोई भी व्हीकल उमाकांता एकेडमी के 100 मीटर की पेरिफेरी में एंट्री नहीं कर पाएगी, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या 4 पहिया हो। और पूरा जो है TSR और स्टेट पुलिस की तरफ से ये पूरा सिक्योरिटी कॉर्डन कर दिया जाएगा। कौन से पॉलिटिकल पार्टी को किस तरफ रहेगा? रहेगा कुछ इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर कर दूँगा। थैंक यू सर। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। सुभाषिश आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। Srinivasa senior third year PG radiology डॉक्टर निखिल অনেক হামিয়াভাবে বুঝা থা যেটা কি কিসের মানা সহ্য খাইনি আইসা ডক্টরনি अगेंस्ट কোনো বড় বাহিরে আছে হামিয়াকে দুই মাস সো তিনি যে ওরা প্রথম রাইমানি কুলা ক্ষেত্রে অব গভর্নমেন্টনি अगेंस्ट হইয়া মেইনলি যে 4 জন আসি সিনিয়র নকুনাই আবনি अगेंस्ट প্রটেস্ট খাইতো কারণ কি বড় 4 জন বেশি অনলি মাসা সিমিস রমজা থা বাকি 3 জন তো তাবুকসুর বাইরে প্রিপেয়ার হইতো সো সমু চুঙ্গু যে আ 3 জন যাতে পুলিশ যাতে বংলো রম থুংকে যে শাস্তি না কলায় বংলো রি তো আবার বাগনা संतिनि और जतन प्रथम लायो अंकेताय CM नो हामबाय सानाम संगो कारण कि बो बसनो मिया हाय नायफिका सिनि जे विक्टिम डॉक्टर तंग बनो बनायफिका अंके मेन इशू अबनो जे कायसा एग्जांपल सेट खाइतो जे अति घटना जाते तेसा बार-बार तांग सिनि डॉक्टर्स नि आते while सिनि निजनि कैंपस जो सेफ तंगमा याखे संताय बरो सेफ मान
good name? Dr. Shulekha Devan. Thank you. Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams. আগরতলা ফায়ার সার্ভিস সাইডে বসে থেকে একটা ফায়ার করেছি ধনেশ্বর আমরা সঙ্গে সঙ্গে আইসি বলতে ধোয়া ফায়ার আছে আমরা জল দেখা আগুন গাইছি পরে তখন দেখলাম যে সবার বক্তব্য জায়গা ইলেকট্রিক ফায়ার মানে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট কীরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এটা ওখানে তারা দাঁড়ালো যোগাযোগ হইতেছে না সব কিছু এরকম মনে হয় সেটা বলতে কিসের দোকান আছে এটা কাগজ কলম ওই খাতা এরকম আছে একটা ছোট্ট একটা ফার্মেসি আছে সামনে মালিকের নাম জানা গেছে মালিকের নাম এই দোকানের দুইটার মালিকের নাম হচ্ছে শিপ্রাপনি আর ভাড়াটিয়া যে থাকে রেন্টার যে রুমের নিয়েছে মানে যে প্রসেনজিৎ দাস কয়টা ইঞ্জিন আছে আপনাদের আমরা দুইটা আছি এখন কি অনিয়ন্ত্রিত এখন
Welcome to the future of innovation, where minds meet technology and dreams become reality. ICFI University Tripura, a place where creativity and technology converge. We provide an environment that fosters intellectual growth and hands-on learning. Our dedicated faculties are experts in their fields, passionate about mentoring the next generation of innovators. From adrenaline-pumping matches to our all-genre of sports, within the realms of Icaria, emerging as artists whose creations resonate with the heartbeat of artistic expression. Where innovation meets education. Join us on the journey to redefine what's possible. Your future begins here. ICFI University Tripura. Dream big. নমস্কার সবাইকে। আমরা ইঞ্জিনিয়ার্স ফোরাম ত্রিপুরার পক্ষ থেকে আজকে এখানে ডিজিপি অফিসের সামনে আমরা এখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি। আপনারা জানেন বিগত 29শে মে আদালত চত্বরে কর্তব্যরত অবস্থা আমাদের অপু পাল জনৈক ইঞ্জিনিয়ার, ওনাকে কতিপয় আইনজীবী শারীরিকভাবে নিগৃহীত করে 29 তারিখ। আমরা পরদিন দপ্তরের যিনি প্রধান আছেন ওনার কাছে আমরা দেখা করেছি যে যারা দোষী তাদের যাতে গ্রেপ্তার করা হয় বা এফআইআর করা হয় সেই ব্যাপারে আমরা মাননীয় এমডির সাথে আমরা দেখা করেছি। উনি কথা দিয়েছিলেন দ্রুততার সঙ্গে দেখবেন। সেই অনুযায়ী 31 তারিখ পশ্চিম থানা এফআইআর করা হয়েছে। আজকে 3 তারিখ এফআইআর করা সত্ত্বেও যারা প্রকৃত দোষী তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেখতে পেয়েছি জনৈক আইনজীবী যিনি বার কাউন্সিলের সভাপতি মৃণালকান্তি বিশ্বাস মহোদয়, ওনাকে আপনারা সবাই চিনেন, আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছি। আমরা চাইছি যারা প্রকৃত দোষী পুলিশ প্রশাসন যেন তাদেরকে শনাক্ত করে অতি দ্রুত গ্রেপ্তার করে এবং আইন অনুযায়ী যেন ব্যবস্থা নেয়। আপনারা জানেন আইন সবার জন্য সমান, ছোটো বড়ো এখানে নেই, ধনী দরিদ্র নেই। ভারতবর্ষের দুটা রাজ্যে এখনও বর্তমান এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীরা জেলে আছে। আমরা চাই আইনের মধ্যে চলক, যারা প্রকৃত দোষী তাদেরকে যেন গ্রেপ্তার করে শাস্তি করা হয়, এটাই আমাদের আজকের দাবি। এবং আমরা সারা ত্রিপুরার সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার ফোরামের পক্ষ থেকে এখানে মিলিত হয়েছি। শুধু আগরতলা যারা কর্মরত তারা আমরা বেছে নিয়েছি মধ্যাহ্নর যে টিভি নেওয়া 1টা থেকে 2টা, এই সময়টাকে আমরা বেছে নিয়েছি যাতে অফিসের কোনো কাজের ক্ষতি না হয়। আমরা এই দুর্যোগপূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়ে অপেক্ষা করো আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। আমরা চাই এটার একটা সুষ্ঠু বিচার হোক। যদি তারপরও গ্রেপ্তার না হয় তাহলে আপনাদের কি পদক্ষেপ থাকবে? আপনারা দেখেন এখানে 150 থেকে 200 ইঞ্জিনিয়ার এই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে কিন্তু হয়েছে। এটা তো মাত্র একটা ট্রেইলার, পিকচার তো আমি বাকি, এটা শুধু আগরতলার। আপনারা দেখবেন আগামী দিনে আমরা কী করি, আমরা সেইভাবে আমরা প্রস্তুতি নেব। আমরা এই বার্তাটা আপনাদের মাধ্যমে দিতে চাই যে পুলিশ প্রশাসন আছে, দেখি ওনারা কী করে আজকে পরবর্তী সময়ে আমরা সেভাবে সঠিক পদক্ষেপ নেব এবং আপনাদেরকে আমরা সময় মতো জানিয়ে দেবো। We want justice!
প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি জিন্দাবাদ, সারা ভারত শিক্ষা অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি জিন্দাবাদ, বিলম্বে ছাত্র বিরোধী করতে হবে বিদ্যালয়ে কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির জন্য স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। গরম বেশি স্যার, বাতিল করতে হবে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি জিন্দাবাদ, সারা ভারত শিক্ষা বাঁচাও বিলম্বে ছাত্র বিরোধী প্রকল্প বাতিল করতে হবে। রাজ্যের সমস্ত আমরা অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির ত্রিপুরা শাখার পক্ষ থেকে বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তার নিকট 8 দফা দাবির ভিত্তিতে একটি ডেপুটেশন দিতে যাচ্ছি। আমরা সবাই জানি ত্রিপুরা রাজ্য সরকার 125টি বিদ্যালয়ে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প চালু করেছে, যেখানে 4200-রও বেশি বিদ্যালয় রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে, এবং প্রতিটি স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে, শিক্ষাকর্মী স্বল্পতা রয়েছে এবং কাঠামো অভাব রয়েছে। সেই জায়গায় শুধু 125টি স্কুলকে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের প্রকল্পের নামে উন্নয়ন করার যে পরিকল্পনা নিয়েছে, এটা আমরা মনে করি খুবই অবৈজ্ঞানিক এবং অনৈতিক, এবং যে উন্নয়নের কথা বলে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প চালু করা হয়েছে তার রেজাল্ট বা রাজ্যবাসীর কাছে একদম পরিষ্কার। রেজাল্ট উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে খুব খারাপ করেছে। তো আমাদের দাবি এই বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প বাতিল করে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা এবং কো-কারিকুলার যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলোর জন্য সম্পূর্ণভাবে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা এবং প্রতিটি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন করা, এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের নামে যেসব ধোঁকাবাজি প্রকল্প ছাত্রছাত্রীদের বোকা বানানো, অভিভাবকদের বোকা বানিয়ে এসব প্রকল্প নিয়ে আসা হচ্ছে, এবং সরকার বাকি সমস্ত স্কুলগুলির দায়িত্ব ধীরে ধীরে কমিয়ে দিচ্ছে, মানে দায়িত্ব নিজ হাত থেকে ছেড়ে দিচ্ছে, এবং সরকার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করছে প্রায়, এবং অনেকগুলো স্কুলকে মার্জ করে সে স্কুলগুলোকে বন্ধ করে দিচ্ছে। কিছু স্কুল মার্জ করেছে। এতে ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের যে স্বার্থ, সে স্বার্থ পূরণ হচ্ছে না। ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার স্বার্থে, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে আমরা বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প বাতিলের উদ্দেশ্যে আমরা আজকে ডেপুটেশন দিচ্ছি। আমরা বিদ্যাজ্যোতি বাতিল করার আহ্বান রাখছি, এবং পাশাপাশি এই যে জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 আরেকটা শিক্ষা ধ্বংসকারী একটা নীতি নেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে। এতেও আমাদের যে শিক্ষা বেসরকারীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ এর একটা পথ সুরাহা হচ্ছে, যেখানে অবৈজ্ঞানিক এবং ইতিহাসকে বিকৃত করার মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। তো এর বিরুদ্ধে আমরা আজকে ডেপুটেশন, আমরা এই জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 বাতিলের দাবি রাখছি, এবং সমস্ত স্কুলগুলোকে, ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত স্কুলগুলোর
পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি রাখছি। পরিচয় নাম? আমার নাম অসিত দাস, অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির ত্রিপুরা শাখার সম্পাদক। ছাত্র স্বার্থ বিরোধী বিদ্যা যদি প্রকল্প বাতিল করতে ছাত্রীরা যে ভাষার মাধ্যমে পড়াশোনা করছে সেই ভাষাতে বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র করতে হবে, পরিকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে, রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে। Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams. নমস্কার, আমার নাম জয়দীপ ভট্টাচার্য। আমি একজন চিত্রশিল্পী এবং সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের একজন পেন্টিং ডিপার্টমেন্টের একজন শিক্ষক। আমার একটি সংস্থা রয়েছে জেবি স্কুল অফ ফাইন আর্টস বলে, যেটা 24 বছর ধরে মানে চলছে। আগামী বছর 25 বছর আমাদের কমপ্লিট হবে। তো আমরা এখানে এই বছর একটা এক্সিবিশন করতে চলেছি, যেটা আমরা টাইটেল দিয়েছি রামায়ণ। কেননা এখানে যারা পার্টিসিপেট করেছে, যারা বাচ্চারা স্কুলের, সবাই রামায়ণের উপরে, রামায়ণের মহাকাব্যের উপরে বেস করেই করেছে ওরা কাজ। কেউ স্কাল্পচার করেছে, কেউ পেন্টিং, কেউ ক্রাফট করেছে। কেন রামায়ণকে চুজ করলাম? কারণ আমার মনে হয়েছে যে এখনের সময় দাঁড়িয়ে আমরা যখন বাচ্চাদের নিয়ে ডিল করছি, কাজ করছি, ওরা অনেক বেশি ওয়েস্টার্ন কালচার বা ওয়েস্টার্ন কার্টুন ক্যারেক্টারগুলো দ্বারা অনেক বেশি ইনফ্লুয়েন্স। অথচ আমাদের জাপানের মতো দেশ, আমাদের ভারতীয় সভ্যতা, আমাদের রামায়ণকে নিয়ে ওরা একটা দারুণ কার্টুন ফিল্মও তৈরি করেছেন অলরেডি। তো বাচ্চাদের সাথে যখন আমরা কমিউনিকেট করতে যাই, তখন দেখা যায় যে ওরা এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে, আমাদের যে এস্থেটিক্যাল জায়গাগুলো, আমাদের যে কালচারগুলো, এগুলো এখন ওরা মানে অনেকটা এগুলো থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। তো আমার একটা প্রয়াস যে ওদের এই জিনিসগুলোকে কামব্যাক করানো এবং রামায়ণ সম্বন্ধে বা রামায়ণের স্টোরি সম্বন্ধে ওদের জানানো। তো এটাই প্রথম আমাদের উদ্যোগ। আমি এর আগে হয়তো বা অনেক সংস্থা, অনেক কিছু থেকে এক্সিবিশন হয়েছে, কিন্তু একটা থিম বেসড এক্সিবিশন বাচ্চাদের নিয়ে এই প্রথমবার আমার চোখে দেখা। তো আমি এটাই প্রয়াস করেছি, এখন বাচ্চারাও এটাই চেষ্টা করেছে যে কীভাবে তাদের মন মতো করে এই জিনিসটাকে ওরা করতে পারে। তো আমরা এই এক্সিবিশনটা আমাদের ললিত কলা একাডেমির, যেটা নজরুল কলাক্ষেত্রে রয়েছে, 5ই জুন বিকাল 5:30টায় ওপেনিং হবে। আর ওপেনিংয়ে থাকছেন আমাদের উদ্বোধক হিসেবে থাকছেন কাঠি বাবা আশ্রমের মহারাজ শ্রী সদানন্দ দাস কাঠি বাবাজি। বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকছেন শ্রী এনসি শর্মা স্যার, ডাইরেক্টর হায়ার এডুকেশন। বিশিষ্ট জনের মধ্যে থাকছেন সুমন মজুমদার, চিত্রশিল্পী ও ললিত কলার একাডেমির সদস্য। মাননীয় অতিথি হিসেবে থাকছেন এই রাজ্যের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শ্রী হরেকৃষ্ণ পাল, এবং সভাপতি হিসেবে থাকছেন সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রী অভিজিৎ ভট্টাচার্য। আমি আমাদের গণমাধ্যমের থ্রুতে আমি সবাই কাছে আহ্বান রাখবো, বাচ্চাদের কাছে আহ্বান রাখবো, তোমরা আমাদের 3 দিন এক্সিবিশন চলবে, 5, 6 এবং 7 তারিখ বিকেল 4টা থেকে রাত্র 8টা অবধি আমাদের প্রেক্ষাগৃহ খোলা থাকবে তোমাদের এক্সিবিশন দেখার জন্য। তোমরা সবাই যাতে আসে এবং ওদের কাজ দেখে এবং আমাদের কিছু কমেন্টস করে, মন্তব্য করে, যাতে আমরা নেক্সট টাইম আরও বেশি ভালো করে পথ চলতে পারি এবং নতুন নতুন থিম নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি। সবাইকে ধন্যবাদ, ডিএকেও ধন্যবাদ। কতজন পার্টিসিপেট? আমাদের এখানে
100-র উপরে স্টুডেন্ট পার্টিসিপেট করছে এবং শিল্পকর্ম প্রায় 150-র উপরে থাকছে, শিল্পকর্ম সব মিলিয়ে, আর পেন্টিং, স্কাল্পচার এবং ক্রাফট মিলিয়ে। আপনার পরিচয়টা? হ্যাঁ, আপনার পরিচয়টা? আমি প্রথমে আচ্ছা, আমি জয়দীপ ভট্টাচার্য, আমি একজন চিত্রশিল্পী এবং আমি সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে একজন পেন্টিং ডিপার্টমেন্টের একজন শিক্ষক। থ্যাংক ইউ। Welcome to the future of innovation, where minds meet technology and dreams become reality. ICFI University Tripura, a place where creativity and technology converge. We provide an environment that fosters intellectual growth and hands-on learning. Our dedicated faculties are experts in their fields, passionate about mentoring the next generation of innovators. From adrenaline-pumping matches to our all-genre of sports, within the realms of Icaria, emerging as artists whose creations resonate with the heartbeat of artistic expression. Where innovation meets education. Join us on the journey to redefine what's possible. Your future begins here. ICFI University Tripura. Dream big. जों स्वर्णकुमल ज्वेलार्स निबो खाक्तै जतन न हामसाकमा तै खाका हामिया फरो बाबा गरिया जतनि नुखुंग न काहाम करंते माइफां कुफां तुबुइ फाइथो तंथ गरियाते बाबा गरिया। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams.